माता मुले तत कोन तू मत करू हां तू मत करू हां तू बाया डा ये पेंट रे मुतई देबी पेंट रे मुतई दू आउ हैं तू मत स्पष्ट मत जारी होता बतारी केतना का दू मु कोडी ले दई मु 50 काढ दे रे तू वाला 50 काढ मु 50 काढती तू 50 काढे का पे छोटे 50 टन देतो दोनों 50 टन खाई दो दिया टन के नहीं आ फिंगना बाजी लगी जे पैसा फिंगी होगी आगे ए लक्ष्मीपरा दिन सुगानी तले पकेउ रे तू कोन मु कोन छोटे रे पिले मत नाइ बड़ धन्यवाद पिला जना पड़ु एटा पैसा होची फिंगुची जना पड़नु एटा केटा धन्यवाद पिला नाइ तू मत छोटे रे पिले मत भाबु नाइ बड़ धन्यवाद पिला तू अन्नपूर्णा चावल नेले रोसे करी खाउची ओ अन्नपूर्णा चावल नेले रोसे करी खाउची लले भक्तरे छौची मु छोटे रे पिले नै हला बड़ धन्यवाद पिला डाका तू नै हेले भैया रे तू अन्नपूर्णा चावल नेले रोसे करी खाउ नले भक्तरे छौ अच्छा नाटक करिया कोन मै आउ नाटक आदिनी नाटक आदिया मते खाली आलू किने पड़तल नाटक आउ ओ आलू किलेना पड़छु नाटक आउ रे हेले तते अन्नपूर्णा चावल मिलुची छोटे रे पिले मत भाबु काई हमु तो अन्नपूर्णा चावल मिलु तते किन मिल जाउ तते कोन मिलु तो पकरे की संपत्ति दोतला तो पकरे की संपत्ति दोती 18 टकिया ट्रक अछि सातुटा हां 16 टकिया अछि केतुरा चारटा मोती से हाथ मोती एडो मोटर चेन तो पकरे की संपत्ति अरे मूर्ख मोर संपत्ति लिस्ट करियो तू अछि रे गुमस्ता की रही 20,000 दरमा देई मूर्ख 20,000 दबु कोन ओ दिन सुविधा पड़े तो सती संपत्ति गई दी ओ हेले भैया ओ 50 टका देइछु मते प्रश्न पचारिबु पचारी अच्छा ठीक अछि पुराण ऊपर पचारु यार छोड़ पचाल हबन तू मते प्रश्न पचारु पुराण ऊपर पचारु हां पचारे हेटी तमे याडा आसो हेटी तमे याडा आसो तमे आसो के पैसाटा तू कोन बस एडे बस बस पैसाटा बस है भल्लो कथा कहू बस 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 एडे बस 50 टन दे तो डॉक्टर कोना बसो हां हां बस बसो 500 दे दबो बसो हां हेले भैया ओ ए पैसा मु धरिबि नि रे ना हेटी आगे मु दे आगे धर पैसा 100 टका रहिला तम पाखरे भैया मते प्रश्न पचारिबो जदि उत्तर मु न कहि परिबि से 100 टका तमे नै जिवो कोन तू प्रश्न पचारिबु उत्तर न कइले से 100 टका तांग नै जिवो हां मु काटा पड़छु मु तते पचारि आ जे नै गले मु काने पचारि होउ तते न कले से पैसा मु नेबी नाइ 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 तू नै परिबु आ से पैसा तांके गा नेबे जे नबो हां ओ आज्ञा पैसा धरतो एते लोकरे मध्यस्थी तुम कराला तथापि न कला से पैसा तुम ले जो तपनी तब तुम मारा हो मन रखि तो मु न कइले तमे नबो मु उत्तर न कइले तमे नबो हला ताकू तपनी कि मत तो नि धरि पड़ो दलिया कर दियो मु तोडू काढिबी 200 मोडू काढिबु तू आ मु कोडू काढिबी मोडू 200 टका काढिबु तू हां ठीक अछि ब्राह्मण पैसा बादू ए काउरी पैसा मधुकू ठीक अछि 200 देबी तो देबी 200 काढे नाइ रखौ नै काढियो काढे मु न कइले 200 मु हालले 200 हला काढे हेडी 100 टका तमे धरछ ए 200 तमे धर एटा बाया को दे दो मु न कहि पाले से 100 टका तमे नै जिवो आ जदी मु को कहि देबी मोर 50 जियो गले जाऊ ओ सुनो सुनो मु न कइले 100 टका नब से 200 बाया को दबो से 100 तमे नब मु जदी को कहि देबी 200 निया लोट काढी ताने मिसि मत हबन कि न कइले नब कइले दबनी ओहो आ तमे 200 धरछ हां धरछ सेतबे कोनोसी जिंस देले केबे धर दबन धरलो कणे
पुराण पुराण पर पचारिया तथापि न कहि पारे से पैसा नेबे तांके तमे तो 200 धरत 400 करियो आ तांके छाड़ू कि नगै हौ पचारे पुराण हेल गोटे छोटिया प्रश्न पचार छोट कोन बड़ कोन प्रश्न पचारू गला पचार मो माई पर हेलानी मोर हेला र र र कोन पचारला टी रो कोन पचारलु भैया मो माई पर हेलानी हां हां मोर हेला तो माई पर हेलानी रे तो माई पर हेलानी हैं तो माई पर हेलानी तोर हेला रे अरे मारामारी करना रे छाड़े देखुतुला केते लोक देखि काले इने मारामारी करथुरे अरे मूर्ख पिला कोन बोले तू कहू रे तोडा पंडित सभारे मां माने अछंदी भौणी माने अछंदी कहू मोर माई पर हेलानी मोर हेला हैं मु ठीक कथा ना कहि कोन ठीक कथा कहलु मो माई पर हेलानी मु केते चेष्टा कली मो माई पर हेलानी मोर हेला तू केते चेष्टा करजु तू केते चेष्टा करजु तो माई पर हेलानी तोर मात्र हे गेला मोर हेला अच्छा एटा पुराण पुराण एटा काई लेखा अछि बही रे को बही रे ओडिया बही रे केते अध्याय मध्य अध्याय अरे मूर्ख को देले उपदेश लागई ब्रह्म हत्या दोष अरे गोविंद कन कटी मला सुन रे एना दीदी पिला अरे मु एनादरी पिला गिरे तो मुहटा उठी दर्पण देखि गिरी आ जाई गिरे की एनादरी पिला जणा पड़ जो मुह को देखि दे ए चुगु देखे हां जो फेस होई जे तो चुम्मा दब तो डाकी गिरी एडी जाउनु से दब चुम्मा ये क्यों चुम्मा दो ये कोन एता जा जा से का दब जा हैं सब दिन देखु तो मोर यूट्यूब रे हां रे यूट्यूब रे अरे खाली यूट्यूब रे नहीं सिद्धार्थ भक्त रे मध्ये हमर आर शनिवार टू देला आगे आज शनिवार आपण देखिबे संध्या 7 रे देखिबे आज शनिवार आज बंद दबो सिद्धार्थ भक्ति चैनल रे हैला हां संध्या 7 रे मां माने मन रखो पूरा हातला पूरा सरला पर्यंत की वर्ष की 2 वर्ष लागियो पूरा सीरियल भलिया दबो सिद्धार्थ भक्ति संध्या 7 को देखियो आज के दो ना आ के सब शनिवार रविवार सब बेले शनिवार रविवार संध्या 7 रे कोडे पळुछ बा नाय नाय तमे गल ना होबे बस बस वास कोडे पळो 200 मिसई देकी पळो हां आउ 100 हां जा हां ओरा मात्र अन्याय हेला ठी ओरा अन्याय हेला ताकू देले क्यों हबो मो तो पळेबो भांगराळू दे देबे धरि पळेबो हो उपस्थित मोर पंडित वर्ग भैया मते पचारिला मो माई पर हलानी मोर हला तार अर्थ कोन बेसी समय माने अल्प समय ठीक ठीक रे कहिला हेले भैया रे ओ तू पुराण माध्यम रे पचारि को पुराण बोले कहि पानु अच्छा भैया ओडिया पुराण वंदे देवो मापति सुर गुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग वसुनग मृगधरंग वंदे वसुनागपति वंदे सुज ससंग वन्य नयनं वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजना श्रेयच वरदं वंदे शिव शंकर हे वंदे शिव शंकर माँ भौणी माने मन नहीं सुनो माँ भौणी माने मन नहीं सुनो पुणंग मन नहीं सुनो सुनंदु आगे मोर पंडित जन अच्छा अच्छा केड़ा सुंदर बाया पचारिला मोर माई पर हेला निजे मोर हेला मोर माई पर हेला निजे मोर हेला एक कथा शुणी रे छानिया लागिला महादेव पादे गली रे शरण
ମହାଦେବଙ୍କ ପାଦେ ଗଲିରେ ଶରଣ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ କରିବା ବର୍ଣ୍ଣନ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ହେ କରିବା ବର୍ଣ୍ଣନ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥାଏ ସୁଜନ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥାଏ ସୁଜନ ଯୁବନାଶ୍ବ ବୋଲି ଥିଲେ ଏକଇ ରାଜନ ଯୁବନାଶ୍ବ ବୋଲି ଥିଲେ ଏକଇ ରାଜନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୁବନାଶ୍ବ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଯୁବନାଶ୍ବ ରାଜା ଏ ଯୁବନାଶ୍ବ ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ହେଲାନି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ନ ହେବାରୁ ରାଜା ଗଲେ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଋଷିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହେ ଋଷିବର ମୁଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରୁ ସନ୍ତାନଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲାନି କଣ କଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭୋଦୟ ହବ ନା ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି ମତେ କୁହ ସେତେବେଳେ ଋଷି କହିଲେ ହେ ରାଜା ରାଜା ତୁମେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରୁ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ତାହେଲେ ତମ ପିତୃପୁରୁଷ ନରକରେ ପଡିବେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିକାଲି ପୁରୁଷ ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ତାର ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନହେଲା ସେ ଯଦି ବନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହବ ପିତୃପୁରୁଷ ନର୍କଗାମୀ ହେବେ ବୋଲି ଋଷି କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁବନାଶ୍ବ ରାଜାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଯୁବନାଶ୍ବ ରାଜା ବିରସ ବଦନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବିଦେଶ ବଦନରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଶିକାର କରିବା ଅର୍ଥରେ ଏ ସମୟରେ ରାଣୀ ବିଚାର କଲେ ନାରୀ ରୂପେ ବିଧାତା ଦେଲା ଜନ୍ମ ନାରୀ ରୂପେ ବିଧାତା ଦେଲା ଜନ୍ମ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୋଳେ ନଦେଲି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୋଳେ ନଦେଲି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଧିକ ଧିକ ମୋହର ନାରୀ ଜନ୍ମ ନମରି ବିଧାତା କାହିଁରେ ରଖିଲା ତକ୍ଷଣ ନ ମାରି ବିଧାତା ମତେ କାହିଁରେ ରଖିଣ ଏ ମନ୍ଦ ରାଣୀ ବିଚାର କରିଲେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଋଷିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରାଣୀ ପଡ଼ିଲେ କେଉଁପରି ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇବ ହେଲେ ଏହାର କାରଣ କହତ ହୁଆଣ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଣୀ ଗୋ ଶୁଣ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଣୀ ଗୋ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ଚାଲିଗଲେ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟକୁ କହିଲେ ହେ ଋଷିବର ମୁଁ ବିବାହ କଲି ଗୋଟେ ନାରୀର ଜନ୍ମ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କାରଣ ପୁତ୍ର ତେ କ୍ରୟତେ ଭାର୍ଯ୍ୟଂ ପୁତ୍ର ପିଣ୍ଡଂ ପ୍ରୟୋଜନଂ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦି ନାରୀ ହୋଇ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ନ ହେଲା ଠିକ ମୋର ନାରୀ ଜନ୍ମ ଏକରି କହିବା ପରେ ଋଷିଙ୍କୁ ଋଷି କହିଲେ ହେ ରାଣୀ ତମେ କାହିଁକି ଏପରି ବିମାନ ହଉଛ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର 8 ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଋଷି କହିଲେ ରାଣୀଙ୍କୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପୁରୁଷର ଧର୍ମ ହେଲା 8 ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି କଣ କଣ 8 ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ 8 ଗୋଟି ଧର୍ମ ରହିଲା କଣ କଣ 8 ଗୋଟି ଧର୍ମ କଣ କଣ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଜି କଣ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନୋହିବ ସନ୍ତାନ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନୋହିବ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ କରିବ ଡାକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେ ଡାକିଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଋଷି କହିଲେ ହେ ରାଣୀ
गोटे नारी एवं पुरुषर प्रथम धर्म है नारी चेष्टा करिव गोटे पुरुष को विवाह करिव अच्छा विवाह करिवार 12 वर्ष पर्यंत अपेक्षा करिव हाँ 12 वर्ष पर जदि स्वामींकर औरस्यरु निजर गर्भरु संतान संतति नहेला रहेला ताले द्वितीय धर्म हला पुत्रस्य यज्ञ अच्छा अच्छा पुत्रस्य यज्ञ करी संतान उत्पत्ति करिवो करिवो हेले आज्ञा पुत्रस्य यज्ञ करिथिले आज्ञा तृतीया जुगरे दशरथ राय हाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारि गोटी संतान प्राप्त होइतिला होइतिला हेले कलि जुगरे तो पुत्रस्य यज्ञ कले मते संतान होई परिबो नाही आज्ञा नाही। कोन करिबा कौन दुई गोटी धर्म कला आज्ञा आउरी 6 गोटी धर्म अछि कौन कौन कोन से 6 गोटी धर्म कौन रामा यण पाठ नित्य सुनिब राधे श्रुति अधर्म पालन करिब लक्ष्यदेव मोर पंडित वर्ग शास्त्र कौन कहला ना प्रभात समय रे स्वामी स्त्री गाधुआ पाधुआ होई आसीबो गोटे ब्राह्मण को वर्ण करिवो ब्राह्मण वर्ण करी रामायण पाठ कर्णपात करिवो रामायण कर्णरे सुनले स्त्री रो गर्भदय होई पारे आगे होई पारे जदि न हला कोन करिवो कौन तीर्थ व्रत को भ्रमण करिवो ब्राह्मण पूजे भोजन तीरे लक्ष्यदेव मोर पंडित वर्ग शास्त्र कौन कहला कौन ना नारी पुरुषर चतुर्थ धर्म हला आमर तीर्थव्रत भ्रमण करिवो करिवो ब्राह्मण मानको यथाशक्ति दक्षिणा देई ब्राह्मण भोजन देई पारिले आज्ञा स्त्री रो गर्भदय होई पारे हबो हेले ब्राह्मण भोजन किमिति दबो आगे किमिति ब्राह्मण भोजन दबो किमिति डाला भात शास्त्र कोन कहिला रे कौन अरे ब्राह्मण को कोटिए टंका दान देले मध्य ब्राह्मण संतुष्ट होई परिबे नाही नाही ब्राह्मण केमिति संतुष्ट होबे रे मु जानिची किमिति कहलु ब्राह्मण को नाश दो बेला तो संतुष्ट सेति खाली कहबो अरे भैया शास्त्र कोन कहिला रे कौन श्लोक प्रमाण कला कौन जल प्रिय त्रिलोचन अलंकार प्रिय श्री नारायण स्त्री प्रिय आलिंगन भोजन प्रिय ब्राह्मण भोजन प्रिय ब्राह्मण श्री हरि हरि हे उपस्थित मोर पंडित वर्ग श्लोक प्रमाण कला जल प्रिय हेले त्रिलोचन शिव होतनी जल प्रिय आज्ञा कलि जुग शिव को जल प्रदान कले आपनकर मानसिक पूर्ण हो अच्छा एवं ए कलि जुगर प्रिय हेले जगन्नाथ लक्ष्मी होतनी सुवर्ण प्रिय आज्ञा जगन्नाथ जति सुना अच्छे जगतर कार से सुना नथु जगन्नाथ बा लक्ष्मी होतनी सुवर्ण प्रिय अच्छा आउ कलि जुगर नारी माने कोन प्रिय जानिचु कौन ना स्त्री प्रिय आलिंगन कलि जुगर नारी माने आलिंगन प्रिय तू केते बाडै था आगे बाटे की नोटा कर दी जेते बाडै थिले मतो कांदिगिरी तळे पडिथिबे आज्ञा दी बाहुटे की जदी डाकिगिरी तार गंड देश गोटे चुम्बन देई दबो तार सब जाक राग पळेबो मते दे दी स्त्री माने हेले आलिंगन प्रिय स्त्री प्रिय आलिंगन भोजन प्रिय ब्राह्मण कलिजुगर ब्राह्मण माने हेले भोजन प्रिय अच्छा सत्तरु कलिजुग पर्यंत ब्राह्मण माने होचनि भोजन प्रिय ब्राह्मण को जदी आज्ञा भले गिरी गने खाइबा को देई परिबो ब्राह्मणर आत्मा शांति हेई गले आपनकर सब शांति हेई गला आगे हेगला दक्षिण रे किछि कहिबार नाही नाही आत्मा शांति हेई गला ना अच्छा आत्मा शांति हला परे टंका 2 टंका 5 टंका 10 टंका दाहा देले मध्य चलिबो चलिबो हेले ब्राह्मण भोजन ता किमिति दिया हबो अच्छा किमिति आमे सब मस्ते ब्राह्मण भोजन दउचे आगे किंतु ब्राह्मण भोजन दबार नियम अछि ना खाली स्पून दे देले हबो चल के जाओ पुरो ब्राह्मण को पचारि पुणी रे ब्राह्मण भोजन देव सेते बेले ब्राह्मणर मन पुणी संतुष्ट होइबो हां आज्ञा ब्राह्मण को पचारि करी ब्राह्मण भोजन दबा को होते जो गोछे मापलू मेंढा खायो ना छेली खायो शास्त्र कोन कहिला आज्ञा आज्ञा गोटे ब्राह्मण भोजन जदी करिवे यथा शक्ति ब्राह्मण दबा आज्ञा यथा शक्ति अर्थ कोन
ଆମେ ଭାବୁଛ ଯଥାଶକ୍ତି ବୋଲେ ଡାଲମା ଭାତ ବୋଲି ବୁଝୁଛୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯଥାଶକ୍ତି ବୋଲେ ଜଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ତମେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପଚାରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କାଲିକି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିବୁ କଣ କରିବା କହନ୍ତୁ କଣ ଖାଇବେ ଆପଣ ବାୟାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦବ ଶାସ୍ତ୍ର ପରା କହୁଛି ରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ପଦେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଦାନୀ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦାନୀ ତାହା ଦେଇଦେଲା ସେ ଜଣକ କିଏ আরে দ্বাপর যুগর কর্ণ মহাদানী আরে দ্বাপর যুগর কর্ণ মহাদানী এক ব্রাহ্মণ আসিলে পরীক্ষা কুহেলি আসি কন্নর দ্বারে প্রবেশ হইলে ব্রাহ্মণକୁ দেখি কর্ণ পুଣି সন্তুষ্ট হেলে কি মাগুছ মাগ ব্রাহ্মণ বইলে কি মাগুছ মাগ ব্রাহ্মণ বইলে সেতেবেলে ব্রাহ্মণ বলন্তি বচন শুণ বীর কর্ণ সত্য কলে কিছু মুই মাগিবি রে জাণ সত্য কলে মুই কিছু মাগিবি রে জাণ লক্ষ্য দিয়ে আমার পণ্ডিত বর্গ সেতেবেলে ব্রাহ্মণ কহিলে হে দানবীর কর্ণ মু যাহা মাগিবি যদি দব তাহলে সত্য কর সেতেবেলে কর্ণ পুଣି সত্য করিদেলে যাহা মাগিব ব্রাহ্মণ মু তুমକୁ দেবি হে বইলে সেতেলে কোন মাগিলে ব্রাহ্মণ আগে কোন যেতেবেলে ব্রাহ্মণ বলন্তি বচন ভোজন କରିବାକୁ মোহর মন আচ্ছা তুমি তো মহা দানী হইଅছ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିସ ଖାଇବାକୁ ଦବାଟି ଦେଖ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ଯେ କର୍ଣ୍ଣଟି ଶୁଣିଲେ କି ଖାଇବ କହ ମତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲେ କି ଖାଇବ କହ ମତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲେ ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇବାକୁ ମତେ ମାଗୁଛ କୁହ ତମେ କଣ ଖାଇବ ମୁଁ ତ ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭାର ମୁଦ୍ରା ଦାନ କରୁଛି ସୁନା ତମେ ଖାଇବ ଗଣ୍ଡେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି କୁହ କଣ ଖାଇବ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଦବ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କର ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣବୀର ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ଯାହା ମାଗିବ ଭୋଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ହେ ବୋଇଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ମାଗିଲେ କଣ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଯେ ମୋହର ମନ କିଏ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପୁଣି ମୋହର ମନ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହେ କର୍ଣ୍ଣ ମୋର ମାଂସରେ ଆଗ୍ରହ ମତେ ମାଂସ ଟିକେ ରାନ୍ଧିକିରି ଦେଇପାରିବ କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କି ମାଂସ ଖାଇବ କୁହ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ତମେ ସତ୍ୟ କର ମୁଁ ମାଗିବି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମହାକର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ବୀରକର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ମାଂସ ମାଗିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବି ବୋଇଲେ ଯେଉଁ ମାଂସ ମାଗିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବି ବୋଇଲେ ସେ କହିଲେ ତମେ ଯୋଉ ମାଂସ ମାଗୁଛ ମାଗ ମୁଁ ଦେବି ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ କଣ ମାଗିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ତମ ପୁତ୍ର ମାଂସରେ ଯେ ମୋହର ମନ ତୁମ ପୁତ୍ରର ମାଂସରେ ପୁଣି ମୋହର ମନ ପୁତ୍ରର ମାଂସକୁ ହସ୍ତରେ କାଟିବ କାଟିକିରି ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବ ନିଜର ପତ୍ନୀକି ନେଇ ତହୁ ନେବ ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ନେଇ ତହୁ ନେବ ତମ ନିଜର ପତ୍ନୀକି ଦବ ରାନ୍ଧିକିରି ମତେ ତମେ କାଟିକିରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବ ନିଜର ପତ୍ନୀକି ଦବ ପତ୍ନୀ ମତେ ରାନ୍ଧିକିରି ଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଜନ କରିବି ଖାଇବି ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣବୀର ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ କାଟି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ମାଂସ ମଧ୍ୟ କାଟିକିରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇ ରାନ୍ଧିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲେ କର୍ଣ୍ଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ମାୟାରେ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାୟା ଉଭେଇ ଗଲେ ଯିଏ ଯୋଉଟା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ସମୟ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ହେଲେ ମାୟାରେ ତେଣୁକରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆଠୁ ଧର୍ମ ଆଉ ଜଗତରେ ନାହିଁ ତମର ଦକ୍ଷିଣା ଉପରେ କିଛି ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଆରେ ସିଏ ପୁରା କହିଥିବେ ଏଇଟା ଖାଇବି ବୋଲି କହିଥିବେ ସେ ଯୋଉଟା ଖାଇବି ବୋଲି କହିଥିବେ ତାର ମନଟା ସେଇଟା ଥିବ
ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ତମେ ରାନ୍ଧିକିରି ଦବ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରି ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦବ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ଏପରି 4 ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଗଲା। 4 ପ୍ରକାର ଧର୍ମରେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ନହିବ, ପଞ୍ଚମ ଧର୍ମ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣେଇବ। ପଞ୍ଚମ ଧର୍ମ ନା କଣ ରେ? କଣ? ଏଠି ଭଗ୍ନିଜ କନ୍ୟାକୁ କନ୍ୟା ଦାନ ଦେବ, ଭଗ୍ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ଆଣି କନ୍ୟା ଦାନ ଦେବ। ପଞ୍ଚମ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ। ଆରେ ପଞ୍ଚମ ଧର୍ମରେ ପାଳନ କରିବ। ପଞ୍ଚମ ଧର୍ମ କଣ? ଭଗ୍ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ଆଣିଦେବ କନ୍ୟାଦାନ। ଭଗ୍ନିଜ କାର ଭଉଣୀରେ? ରାଣୀ କି କହୁଛନ୍ତି ପରା ଋଷି। ତମର ଭଗ୍ନି ଯଦି ତମର ଯଦି ଭଉଣୀ ଥିବ, ତମର ଯଦି ଭଉଣୀ ଯିଏ ଥିବ, ତାର ଯଦି ଛୋଟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ଥିବ, ସେ କନ୍ୟାଟିକୁ ବାଲ୍ୟ ସମୟରୁ ଆଣିବ, 21 ଦିନ ପରେ ନିଜ ଘରେ ରଖିବ। ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ ଲଭତ ଗୌରୀ, ନବ ବର୍ଷାତ ରୋହିଣୀ, ଦଶମ ବର୍ଷ ଲଭତ କନ୍ୟା, ତତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରଜସ୍ପଳା। ଯେତେବେଳେ ରଜସ୍ପଳା ହବ, ତାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ ଦବ। ତାହେଲେ ତମେ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟରୁ ପାର ହେଇଯିବ। ଯଦି ନିଜର ଭଉଣୀ ନଥିବ କଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା? ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲେ ତ କିଏ ଦବନି? କିଏ ଦବ ଗୋଟେ? ତାହେଲେ କଣ କରିବ? ପରର ପୁତ୍ରକୁ ଆଣି ପାଶରେ ରଖିବ। ପରର ପୁତ୍ରକୁ ଆଣି ପାଶରେ ରଖିବ। ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କରି ତାକୁ ପାଳନ କରିବ। ପାଳନ କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଧର୍ମ ନହେଲା, ଷଷ୍ଠ ଧର୍ମ କଣ ନା ପରପୁତ୍ରଟିକୁ ଆଣି ପାଖରେ ରଖି ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରିବ। ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କେମିତି ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା? କିପରି? ଚାରରେ ଛଣ ନଥିଲେ କଣ ମିଳିବ? ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଥିଲେ ଏକା ପରପୁଅଟା ମିଳିବ, ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହବ। କି ଆଇବ? ହେଲେ ପରପୁଅଟା ଯଦି ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରିବାକୁ ନ ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା, 6ଟା ଧର୍ମ ପଳେଇଲା। ଆହୁରି 2ଟା ଧର୍ମ ଅଛି। କଣ ସେ 2ଟା ଧର୍ମ? ନା ସପ୍ତମ ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣ ହେ ସୁଦନ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କହିବେ କୂଳ ଉଦ୍ଧାର ଗୋପଣ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କହିବେ କୂଳ ଉଦ୍ଧାର କର, ଯେମିତି ପଣ୍ଡୁରାଜା କହିଥିଲେ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ, କଣ କରିବ? ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ଆଦେଶରେ ପର ପ୍ରୀତି କରି, ସ୍ୱାମୀ ଆଦେଶରେ ପର ପ୍ରୀତି କରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମାଇବ ତହୁଁ ସତ୍ୱରି। ସନ୍ତାନ ଯେ ଜନ୍ମାଇବ ତହୁଁ ସତ୍ୱରି। ସପ୍ତମ ଧର୍ମ ଇଏ ପାଳନ କରିବ। ସପ୍ତମ ଧର୍ମ ଇଏ ପାଳନ କରିବ। একথা স্বামী কেনে নাহি করি দেব, একথা কেউ পুরুষ করিব। সপ্তম ধর্ম কবি লেখিলে সত, কহিলে স্বামী যদি কহিবে পরকিয়া প্রীতি করিব, এ কলিযুগরে কিଏ পরকিয়া প্রীতি କରିବାକୁ କୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଛାଡିବ କି ଆଜ୍ଞା? କିଏ ଛାଡିବ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କିଏ ଯଦି କୋଣରେ ପିଲା ଅନ୍ୟ ଦେଲା ଫେଡା କରିଦଉଛନ୍ତି। আরে ভাইয়া, যদি পুরুষ পঠেই দেলে মধ্যে আজ্ঞা ভাল সন্তান জন্ম হবনি। কাহিঁকি জানিছ না? কলিযুগর স্ত্রী মানুষ যদি গোটে পুরুষ পাখু পঠেই দেব, তাকে 10টা পুরুষ পাখু বুলি বুলি পড়ে যাইব। তেণু ভাল সন্তানটা উৎপত্তি হবনি। তেণু করে পুরুষ মানে কেবে মধ্যে এপরি কহিবে নাই যে তুমি পর পুরুষ পাখু যাই সন্তান উৎপত্তি কর। হেলে 7টা ধর্ম পড়েইলা। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଏ ଗୋଟେ ଧର୍ମ କଣ ରେ? ସେଇଟା କଣ? রাস্তা কোণরে বৃক্ষ কর পিব, নীতি যাইন জল দে উঠিব। অর্জুন সুভদ্রা শাস্ত্র কোন কইলা রে ভাইয়া? କଣ? না রাস্তা কোণরে বট বৃক্ষ কর পিব। রাস্তা কড়ে গোটে বট বৃক্ষ রোপিব। বট বৃক্ষ কোটে রোপিব রে? কো রাস্তার রোপিব? କୋଲେ ତ ରୋଡ କଡକୁ ନାଇଁ ରେ ଭାଇଆ, ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଲା ରେ?
ଗାଁରୁ ପୋଖରୀ ଯଦି ଥିବ କୋଟେ ବନ୍ଧ ଥିବ ଓହୋ ନହେଲେ ନଦୀ କୋଟେ ଥିବ ଥିବ ଗାଧେଇକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ପଡିବାର ପଡିବ ଗାଧେଇକିରି ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ନାରୀଟେ କି ପୁରୁଷଟେ ଯିବ ଯିବ ବାଟରେ ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବ ଗାଧେଇକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଳ ଦେଇ ଦେଇ ଯଦି ବୃକ୍ଷଟି ବଡ ହେଇଗଲା ହୋଇଗଲା ଜନସମାଜ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଏ ବଟ ବୃକ୍ଷଟି ଯିଏ ରୋପିଛି ଆଜ୍ଞା ସିଏ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ ତାର ନଥିବ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ତାର କୂଳ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିବ ଏହିପରି ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ରାସ୍ତାରେ ରୋପଣ କରିବ ଜଳ ଦେଇ ଦେଇ ତାକୁ ବଡ କରିବ ତାପରେ ବୃକ୍ଷଟି ବଡ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟରୁ ପାର ହେଇଗଲେ ଏ 8 ଗୋଟି ଧର୍ମ ରାଣୀକୁ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଋଷିମାନେ ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ବିଚାର କଲେ ଠିକ କଥା ମୋର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ସିନା ଗଲେ ଆଉ ତ 7ଟା ଧର୍ମ ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି ଆଉ 7ଟା ଧର୍ମ କଣ ରେ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମ କଣ ନା ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ହେ ଋଷି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଯେମିତି ହେଲେ ଉତ୍ପତ୍ତି କର ତାପରେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଧର୍ମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି ସେତେବେଳେ ଋଷିମାନେ କଣ କଲେ କଣ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ଆରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ପୁଣି ଋଷି ଯେ କରିଲେ ଓ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞରେ ଋଷିଟି କରିଲେ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଯେ ଜଳକୁ କାଢିଲେ ଏକ କଳସରେ ସେ ଜଳ ରଖିଲେ ପ୍ରଭାତ ଆସରାଣୀ ଭକ୍ଷିବ ବୋଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଯେ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ଏ ସମୟରେ ଭକ୍ଷଣ ନ କରିବ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ଏ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଜଳ ଯିଏ ପାନ କରିବ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେ କୀଟଟି ପତଙ୍ଗ ଯିଏ ଭକ୍ଷିବ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମାଇବ ଯିଏ ଭକ୍ଷିବ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମାଇବ ଖାଲି ତମେ ନାଇଁ ରାଣୀ ଏ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଜଳ ଯିଏ ପାନ କରିବ ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ କରିବ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଆସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଆକୁ ତମେ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ଏମନ୍ତ କହି ଋଷିମାନେ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ପଳେଇଲେ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଋଷିମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ହୋଇଗଲାଣି ଏଇନା କଣ ହେଇଛି ରେ କଣ ଏଠି ଦୈବର କଥା କେରେ କରିବ ଆନ ଦୈବର କଥା କେରେ କରିବ ଆନ ଯାହା କପାଳରେ ବିଧାତା କରିଛି ଲିଖନ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜୀବ ଆତ କର୍ମର ଲେଖା ବାବୁ ଫଳିବ ତୁରିତ କର୍ମର ଲେଖା ଫଳିବ ତୁରିତ ଭାଇଆରେ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ଦୋଷ ଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଏ କର୍ମର ଲେଖାକୁ କିଏ ଦାୟୀ ଏ କର୍ମରେ ଲେଖା ହୁଏ କେତେବେଳେ ସକାଳ 6ଟାକୁ ଆରେ କପାଳରେ ଲେଖା ବା କର୍ମରେ ଲେଖା ହୁଏ କେତେବେଳେ ରେ ସକାଳ 6ଟାକୁ ନାଇଁ ରେ ଉଲ୍ଲା ମୂର୍ଖ ପିଲା ସକାଳ 6ଟାକୁ କଣ ଲେଖା ହଉଛି ରେ ହଁ ଟିଉସନ ଲେଖା କଥା ମୁଁ କହୁଛି କି ମୂର୍ଖ କପାଳ ଲେଖା କଥା ପଡୁଛି କପାଳରେ ନାରୀ ହଉ କି ପୁରୁଷ ହଉ କି ପଶୁ ହଉ କି ପକ୍ଷୀ ହଉ କି କୀଟ ହଉ କି ପତଙ୍ଗ ଲେଖା ହୁଏ କେତେବେଳେ ଆରେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ସଙ୍ଗମ କାଳର ନାରୀ ପୁରୁଷର ସଙ୍ଗମ କାଳର ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମର ଘିଏ ନାରୀ ଗର୍ଭର ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାବୁରେ ହୁଏ ମିଳନ ଯେଉଁ ବେଳା ଲଗ୍ନ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଗ ଜାଣ ଇଏ ସମୟରେ ବିଧାତା କରଇ ଲିଖନ ଇଏ ସମୟରେ ବିଧାତା କରଇ ଲିଖନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗମ କାଳରେ ଯଦି ପଶୁ ହୋଇଥିବ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗମ କାଳରେ ପକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗମ କାଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗମ କାଳରେ ପୁରୁଷର ବ୍ରହ୍ମ ରହେ ନାରୀର ଗର୍ଭରେ ରଜବୀର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ମିଳନ ବେଳା ଲଗ୍ନ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଚାରଣ କରିନ ଦେବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ ତାର କପାଳରେ ଲେଖନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ କର୍ମର ଲେଖା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପି ହେଇଗଲା କିଏ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କଲା କିଏ ଦାଦାଗିରି କଲା କିଏ ଏମିତି କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆର ଭଳିଆ ବାୟା ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ତମ କପାଳ ଲେଖା ତମ ଉପରେ ମାନେ ନିର୍ଭର କରେ ଏ ଯୋଉ କପାଳ ଲେଖା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛେ ମା ମାନେ ଭଲକି ରକ୍ଷା କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛୁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ସଙ୍ଗମ କାଳରେ ବେଳା ଲଗ୍ନ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଚାର କରି ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ଲେଖନ୍ତି ଏ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ସଙ୍ଗମଟା କିଏ
ତିଆରି କରୁଛି ଆମେ କା ନିଜେ କରୁଛୁ ନା ହଁ ଆମେ ଯଦି ବେଳା ଲଗ୍ନ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଚାର କରି ଯଦି ସଂଗମ କରନ୍ତେ ଭଲ ପିଲାଟା ଉତ୍ପାଦ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଆଗ କାଳେ ତ ରଜା ପୁଅ ରଜା ହଉଥିଲା ଏବେ କାହିଁ ରଜା ପୁଅ ରଜା ହଉଛି? ରଜା ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ କଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଥିଲେ ବେଳା ଲଗ୍ନ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ବାହାର ହଉଥିଲା ରଜା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ରାଣୀ ସହିତ ମିଶୁନଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଦିନ ଭଲ ବେଳା ଥିବ ଭଲ ଲଗ୍ନ ଥିବ ଭଲ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବ ରାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରହର ଶେଷ ପ୍ରହର ଛାଡି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲଗ୍ନ କାଢାଯିବ ସେ ଲଗ୍ନରେ ମିଶିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳନ ହେଲେ ରଜା ପୁରା ରଜା ସମସ୍ତ ରଜା ହେଇଯାଆନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ସିନା ସବୁବେଳେ କର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛେ ଦେଇଛେ ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର କପାଳ ଆମେ ନିଜେ ଲେଖୁଛେ ଆମେ ନିଜେ ଲେଖୁଛେ ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ବେଳା ଠିକ ଲଗ୍ନ ଠିକ ନକ୍ଷତ୍ର ଠିକ ତିଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନାରୀଟି ଗର୍ଭବତୀ ହବ ସେ ସମୟରେ ଭଲ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହବ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟରେ ଭଲ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହବ ଭଲ ପିଲାଟେ ହବ ଆଉ ଏମିତି କୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ଗୁଟାକ ଜନ୍ମ ହେବେନି ଆର ଭଳିଆ ଆର ପିଢ଼ି ହେବ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରେ ଇଏ ନା ନିଜର କପାଳ ଲେଖା ପାଇଁ ବାପା ମା କା ଦାୟୀ ପୁଅ ଖରାପ ହେଲା ବାପା ମା ଦାୟୀ ନିଜର ଝିଅଟି ଖରାପ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମା କା ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ତୁଚ୍ଛାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛେ ସେ ତ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରହିଲା ଏବେ ଯେମିତି କଳି ଯୁଗରେ କିଏ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇ ଦେଲେ ସରକାର ଦୋଷ ବିଲରେ ପାଣି ନାହିଁ ସରକାର ଦୋଷ ସେମିତି ଯିଏ ଭୁଲ କଲେ ମତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଇଏ ସମୟରେ କଣ ହୋଇଛି କଣ ନା ସେତେବେଳେ ବିଧାତାର ଲେଖା ତ ଆନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆରେ ଯୁବନାଶ୍ବ ରାଜା ପିଣି ପାରିଧି କରିବାକୁ ବନସ୍ତରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଇଏ ସମୟରେ ଯୁବନାଶ୍ବ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଆରେ ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ରାଜା ଦୂରରୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ରାତ୍ର ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବି ମୁଁ ବୋଇଲେ আসি পৌঁছিলে আশ্রমরে জাণ আসি পৌঁছিলে আশ্রমরে জাণ নিদ্রাস্থিত অছন্তি যে ঋষিত হুগণ নিদ্রাস্থিতরে অছন্তি ঋষিত হুগণ সেতবেলে রাজা মনরে ভাবিলে আজি উপবাসরে শয়ন করিবি বইলে ତୃଷା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ରଜାଙ୍କୁ ଜାଣ କଳସରେ ଦେଖିଦେଲେ ଏକ ଜଳ ଦକ୍ଷିଣ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଜଳ ବୋଲି ରାଜା ନ ଜାଣିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଜଳକୁ ରାଜା ପାନ କଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଜଳ ରାଜା ପାନ କଲେ ରାଜା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଦେଲେ ଦୂରରୁ ଦିନ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଜଳ ଟୋପାଏ ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଶିକାର ମିଳିନି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନେବି ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଋଷିମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମରେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଋଷିମାନେ ଚେଇଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଫଳ ମାଗି ଆହାର କରି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥାନ୍ତେ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଋଷିମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଶୋଇବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇବା କଥା ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶୋଇଥିଲେ ଉଠେଇବନି ଆଜ୍ଞା ସର୍ପ ଶୋଇଥିଲେ ଉଠେଇବନି ବାଳକ ଶୋଇଥିଲେ ଉଠେଇବନି ଏଟା ତ ଅଛି ବହୁତ କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ବିଚାର କଲେ ରାଜା ମୁଁ କରିବି କଣ ନା ତୃଷା ଲାଗୁଛି ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇ ଆଜି ଶୟନ କରିବି ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି ଘରକୁ ପଳେଇବି ଦୈବୀର କଥା ତ ଆନ ହେଲା ନାହିଁ ଏ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଜଳ ଯୋଉ ରଖିଥିଲେ ଋଷିମାନେ ଜଳ ବୋଲି ବିଚାର କଲି ରାଜା ତାକୁ ପାନ କଲେ ପାନ କରନ୍ତେ ରାଜା ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ସେ ଗର୍ଭରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା କିଏ ମାନ୍ନା ତାର ଜନ୍ମ ଭାଗବତରେ ଯେ ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନ ମାନ୍ନା ତାର ଜନ୍ମ ଏବେ ସେ ଗର୍ଭରୁ ଯୁବନାଶ୍ବଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ମାନ୍ଧାତା ଜନ୍ମ ମାୟା ପଚାରିଲା ମୋର ମାଇ ପର ହେଲାନି ତାର ହେଲା ବୋଲେ ମାଇ ପିଲାର ହେଲାନି ଅର୍ଥାତ ରାଣୀଙ୍କର ହେଲାନି ରାଜାଙ୍କର ହେଲା ଏଇଟା ମତେ ପଚାରିଥିଲା ଭାଇ ଉତ୍ତର ହେଲା କି ରେ ଆରେ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିଟା କିଏ ଏଇଟା ତ ହଜାର ଥର କି ହଜାର ଲୋକ ପଚାର